इज़्ज़तमंदो कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरतिन। दा कुरान करीम ची दे फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन दा पागी इज़्ज़तमंदो सहिफ़ों की दे डेरी द इज़्ज़त सहिफ़ी दी अगी के कुरान करीम दे मरफ़ूअतिन औ उचित दी मुतहहरतिन औ पाकी दी बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा औ द इज़्ज़तमंदो परिश्तों पलास की दी। कुरान करीम पा पाकु सहिफ़ों की लिखले शवे दी उचित दी औ पाकी दी औ द इज़्ज़तमंदो परिश्तों पलास की दी ची अगी के कुरान करीम लिखले शवे दी। द कुरान करीम निगरानी ची कई अगर डेरी द इज़्ज़त परिश्ती दी ची अल्लाह द कुरान करीम पर ड्यूटाई बांधे लगौली दी ची अगर द कुरान करीम ड्यूटी कई अद कुरान करीम पर निगरानी बांधे अल्लाह मुकर्रर करी दी जिसी मुकर्रर भी फरिश्ती दी अल्लाह कुरान की सिफत करे दे। औ दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। माहिर द कुरान पोहा द कुरान उस्ताज द कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा दा द कुरान दा उस्ताज बा क़यामत की द दगी फरिश्तों सर यौज़े वलाड़ी ची कमी फरिश्ती द कुरान बांदे अल्लाह मुकर्रर करी दियो द कुरान करीम हिफाजत की पर लौह महफूज की नो माहिर द कुरान ची दे मा सफरतिल किरामिल बररा दे बदा अगी फरिश्तों सरे ची अगा इज़्ज़तमंद दियो नेकानी दी दक्के फरिश्तों सरबा द कुरान द माहिर हशर की ची कुरान बांदे पूयो द कुरान उस्ताज यो माहिर वल्लज़ी यक़रअुल कुरान औ अगा कस ची अगा कुरान लुली व यततअतअ फ़ीही औ दे प कुरान की अनखली यो माहिर द कुरान शो बल ची कुरान लूली खो ची अनखली पकी न माहिर द कुरान खो बद दगी फरिश्तों सरे कमी फरिश्ते ची प लौह महफूज की द कुरान निगरानी कई हो ची कम प कुरान की अनखली मशर दे ज़हन कमज़ोर दे और कुरान वाई कुरान प्रीदी न हो यततअतअ फ़ीही कुरान की अनखली न द कुरान माहिर न दे कुरान की अनखली हो कुरान वाई कुरान प्रीदी न हो कुरान पूरे अनखते दे औ वहुआ अलैहि शाक़ुन औ दा कुरान पद बांदे ग्रांश मशर दे ज़हन कमज़ोर दे माहिर न दे द कुरान हो कुरान पूरे अनखते दे लहू अजरान दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई दे अनखतुन की द कुरान तब अल्लाह द्व अजर नवर कई यौ द वयलो यौ द अनखतलो अल्लाह बद्व अजर वर कई वयुन की द कुरान वयुन की द कुरान अनखतुन की द कुरान च माहिर द कुरान न दे अल्लाह ब कुरान अल्लाह बवरल लहू अजरान द तब अल्लाह द्व अजर नवर कई चे कुरान लूली और कुरान की अनखली कुरान रवालू कुरान शुरू को खैर दे चे अनखलू पकी खैर दे चे हाफिज़िम कमज़ोरी दी खो कुरान रवालू कुरान शुरू को कुरान वायु कुरान नपरीदू और कुरान सरजान यौज़ई सातू द कुरान महफल की शरीकी को और दे कुरान पूरे उनखलू कुरान करीम पूरे उनखले तासु ता इल्म दे नन ज़मुंग दे बना तो मदरसा की पिंज़ देर शुमानो कुरान करीम ख़त्म करे चा प हिफ़्ज़ बांधे चा प तजवीद और चा प तर्जमा चा प नाजिरा द कुरान नाजिरा बांधे ख़त्म दे प हिफ़्ज़ ख़त्म दे प तर्जमा दे प तजवीद दे बस चा प नाजिरा वेले दे चा प तजवीद के कुरान इज़्दको चा कुरान याद को सिनू की महफूज को न पिंज़ देर शुमानो ख़त्म दिन इंशाअल्लाह मानज़ पसीबवी और खैर साबिक से दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़मुंग उस्ताज़ मोहतरम अगीम तशरीफ़ रावड़े दे मौलाना शमसुल आरिफ़ीन से दामत बरकातुहुमुल आलिया अगम रवान दी यो रूहानी महफल दे इंशाअल्लाह द मानज़नाबाद पिंज़ देर्श द कुरान करीम ख़त्म न दी इंशाअल्लाह अगी की बशरीकी गो दद्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई इन्ना लिसाहिबिल कुरान दअवतन मुस्तजाबतन द साहिब कुरान दुआ ची द अल्लाह पर निस्बंदी मकबूल द कबूल ची साहिब द कुरान दुआ कई इन्ना लिसाहिबिल कुरान दअवतन मुस्तजाबतन यदउ बिहा ची कलम साहिब द कुरान दुआ गवाड़ी नु दा दुआ कबूल दा न ची पिंज़ देर शुमाने कुरान ख़त्म कियो अल्लाह तल्ला पी उचिती कियो मुंगम दे महफल कियो इंशाअल्लाह डेर सब मेलौशी का खैर इंशाअल्लाह द कुरान डेर लोई बरकत ते द कुरान करीम लोई बरकत ते बचिम कुरान तके न बचिम कुरान तरा दाखिल कई बचो बांदिम कुरान इज़्द कई द कुरान करीम लोई दरजा दा लोई बरकत ते द कुरान लोई नूरानियत ते द कुरान हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि वही यौ कसो आम कसो चिकल भाई तुलबा ख्वाता द कुरान तिलावत शुरू को लकद तफसीरी जलालैन चिदे दा यो तफसीर दे खुदा अरबी की लिकल शवे दे नो द कुरान आयात ते बिया अरबी की तफसीर दे कुरान आयात ते बिया अरबी की तफसीर दे तफसीर बेजावी दान द कुरान तफसीर दे खो अरबी के दे
د قرآن تفسیر دی خو عربی کې دی نو د قرآن آیات ته نو بیا تفسیر په عربی کې لیکلی دی بیا د قرآن آیات ته نو تفسیر عربی کې لیکلی نو امی سړی خو په دې نه پوهېږي که دلته اوس یو طالب د تفسیر جلالین تلاوت شروع کړي نو امی سړي ته خو پته نه لګي چې دا د قرآن آیات ته او د تفسیر دی ځکه هغه تفسیر هم په عربی کې لیکلی دی نو پته خو نه لګي چاته نو هغه وایي یو کسو عام کسو چې کله به د هغه په مخ کې د جلالین تلاوت شروع کړو طلبو نو چې آیات د قرآن اولولي نو بیا عربی کې تفسیر دی طلبو به داسې متصل وي چې څنګه به د قرآن آیات پوره شوې دی عام کس به وي چې دا اوس قرآن آیات پوره شو دا په اپله چې دی دا قرآن نه دی تفسیر دی د قرآن خو قرآن نه دی چې بیا به آیات شروع شو د به بیا وي اوس قرآن شروع شو چې بیا به تفسیر شو چې د به وي بیا قرآن نه دی وي ده نه تپوس شو چې تا ته څنګه پته لګي ته خو د قرآن حافظ نه یې عام سړي ته پته نه لګي ښه کنې اوس زه جلالین وامه تاسو ته به پته نه لګي چې دی کې آیات کم دی او تفسیر پکې کم دی وی تپوس ته وشو چې تا ته څنګه پته لګي ته خو د قرآن حافظ نه یې نو تا ته څنګه پته لګي چې هغه مسلسل وي نو ته وایي دا قرآن دی او دا تفسیر دی دا قرآن دی دا تفسیر دی وی هغه وی چې قرآن کریم چې کله تلاوت کیږي نو د عرش د طرف نه یو نور راځي د دې سره د قرآن د تلاوت سره د عرش د طرف نه نور راځي ځکه الله وی انا انزلناه دا قرآن ما نازل کړی دا زما د طرف نه درغلی دی دا د عرش د طرف نه درغلی دی دا لوح محفوظ کې ملائک د دې نگرانی کوي دا داسې کتاب دی نو چې کله د قرآن تلاوت شروع شي نو د عرش د طرف نه یو نور راشي رڼا راځي او زه هغه رڼا محسوسوم بس چې کله د قرآن آیات نو زه هغه رڼا محسوسوم چې کله هغه رڼا ختم شي نو زه هم چې بس دا اوس پر د قرآن آیات نه دی ځکه هغه رڼا ختم شي او د قرآن د آیات سره یو رڼا راځي یو نور را رواني قرآن سراسر نور دی قرآن سراسر د هدایت کتاب دی نو چې کلم د قرآن تلاوت کیږي نو د عرش د طرف نه دی سره یو نور را رواني یو رڼا را روان دی د عرش د طرف نه ځکه دا منزل من الله دی دا د الله د طرف نه راغلی دی او حدیث مبارک کې راځي یقال لصاحب القرآن بختور دی خاوندان د قرآن بختور دی حافظان د قرآن بختور دی عالمان د قرآن بختور دی خادمان د قرآن حدیث مبارک کې راځي یقال لصاحب القرآن او به ویل شي صاحب د قرآن ته قرآن صاحب ته به وویل شي اقرأ ورتقي ای د قرآن صاحبه قرآن لولو د جنت په یوه درجه خیجه لولو په یوه درجه خیجه تاسو ته پته شته د جنت څو درجې دي پته درته شته د جنت څو درجې دي د قرآن چې څومره آیاتونه دي دومره د جنت درجې دي او حافظ قرآن ته به وایي اقرأ ورتقي قرآن وایه او په یوه درجه خیجه ده یو آیات سره یوه درجه ده ورته به ویل شي چې ورتل قرآن په ترتیل سره وایه په ترتیل سره په قلاره کما كنت ترتل فی الدنیا څنګه چې بتا قرآن کریم په ترتیل سره په دنیا کې وي اقشان په ترتیل سره وایا او بېشک استا مرتبه معلومه ده عند آخر آیت تقرأها ستا مرتبه هغه ده چې کله ته د قرآن اخیری آیات ووایي اقه به دي درجه اقه دي مرتبه ده نو د جنت دومره درجې دي څومره چې د قرآن آیاتونه دي او د قرآن حافظ چې ووایي نو اخیری آیات او درجې ته به ورسي په جنت کې به د چا درجه هم د حافظ قرآن نه اوچته نه وي بس دی به اخیری درجه به الله ورته وي هغه د اخیری منزل دی چې کله تا د قرآن کریم اخیری آیات څه ټیم ولوستو نو دقه د اخیری دغه ستا درجه ده چې ته کله اخیری آیات د قرآن کریم ولولي دقه ستا اخیره درجه دقه ستا د مرتبه اخیرنی ځای دی چې کله ته د قرآن کریم اخیری آیات ولولي د قرآن ډیر برکت دی د قرآن ډیر نورانیت دی بچیم قرآن ته کښېنوئ بچو باندې قرآن وایئ د قرآن ډیر فضیلت او برکت دی د قرآن ډیر نورانیت دی حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د دریو کسانو سپکاوي کوي حدیث مبارک کې راځي دا صرف منافق کېدی شي چې د دریو کسانو سپکاوي چا کوو د خولې نه دې ورله واورېده نو دا سړی به منافقي ښه یو امام مقسط چې عادل بادشاه یو د سپکاوي یو سړی کوي عادل بادشاه دی انصافدار بادشاه دی او د څوک سپکاوي کوي نبی علیہ السلام فرمایي دا نشي کېدی مګر دا کس منافق دی چې کله ته د عادل بادشاه سپکاوي د جبې نه واوري او بل ذو شیبة فی الاسلام چې کم سړی په اسلام کې بوډا شي په اسلام کې ګیره سپینه شي په دین کې ګیره سپینه شي ټول عمر په دین کې تیر که په دین کې بوډا شو سپینګیره شو د سپکاوي څوک کوي نو دا نه دی مګر منافق دی نبی علیہ السلام فرمایي دا منافق دی او دریم چې د حامل د قرآن سپکاوي څوک کوي دا سړی منافق دی ښه د حافظ قرآن د عالم د قرآن د حامل د قرآن سپکاوي چې د چا د خولې نه واورېدو د دواړو جهانو سردار فرمایي دا نه دی مګر منافق دی
دا منافق دی چې دی د حامل د قرآن سپکاوی کوي، د حامل قرآن سپکاوی چې د چا د خولې نه دی واورېد نو دا به نه مګر منافق دی. بس دا سړی منافق دی چې د حامل د قرآن سپکاوی کوي. او حدیث مبارک کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. ولی پیژنې صاحب د قرآن چې دا د الله ولی دی، دا د الله ولی دی، دا د الله ولی دی. او د دواړو جهانو سردار فرمایي من عاد لی ولیا، چا چې دشمنی وکړله الله وی زما د ولی سره، ولی صاحب د قرآن دی، حامل د قرآن دی، او چا چې د زما د ولی سره دشمنی وکړله فقد آذنته بالحرب، الله وی زما د طرف نه ورته د جنگ اعلان دی. یو سودخور ته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی، بل چې څوک زما د ولی سره د حامل د قرآن سره دشمنی کوي فقد آذنته بالحرب، دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی، دته زما د طرف نه د جنگ اعلان دی چې د حامل د قرآن سره دشمنی کوي، د عالم د قرآن سره دشمنی کوي، د حافظ قرآن سره دشمنی کوي، د قرآن د طالب سره او د قرآن د استاد سره د دشمنی کوي. نو فقد آذنته بالحرب، زما د طرف نه دته د جنگ اعلان دی، زما د طرف نه دته د جنگ اعلان دی چې څوک د زما د ولی سره دشمنی کوي. قرآن والا د قرآن ویون کی او د قرآن استادان دا په مخ د ځمکه اهل الله دي، دا الله والا خلق دي، دا د الله دوستان دی او دا اهل الله دي، دا اهل الله دي. د دواړو جهانو سردار نه تپوسو شو، وی یو کس ته دورونه دي، یو ورور غیر عالم دی خو د ورځې روژه نیسي او د شپې تهجد کوي، او بل رور عالم دی نفلی روژه هم نه د ورځې او د شپې تهجد هم نه، خو فرض منځ کوي او سنت کوي او د قرآن تعلیم خلقو ته ورکوي. وی د الله حبیبه دې کې کم یو غوره شو؟ د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي دا عالم ته په دغه غیر عالم، خو په هغه غیر عالم چې د ورځې روژه وي او د شپې تهجد کوي، نو دې عالم ته په دغه غیر عالم باندې دومره فضیلت حاصل دی، وی څومره فضیلت چې ما ته په تاسو کې په یو ادنا کس حاصل دی. دومره فضیلت د قرآن عالم ته په غیر عالم چې هغه غیر عالم چې د ورځې روژه وي او د شپې تهجد کوي، د نسبت د قرآن کریم سره راغلی، د نسبت د الله د کلام سره راغلی دی، د نسبت د هغې کتاب سره راغلی چې هغه منزل من الله دی، د الله د طرف نه نازل شوی دی. بختور دي د قرآن استادان چې دې شاګردانو ته چا قرآن ویلی دی، دې شاګردانو د چا د ژبې نه قرآن زده کو، الله اکبر، چې د سړي د ژبې نه قرآن زده کړي، په تجوید سره، په ناظره او په حفظ او با ترجمه، چې قرآن زده کړي. قرآن د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې قرآن زده که او بیا بل ته وښودو او بیا پې عمل وکړو، درې کاره، قرآن زده کو او بیا قرآن بل ته وښودو او بیا په قرآن باندې عمل هم وکړو، زده کو بل ته ښیي، پې عمل کوي، چې سلولي په هغې عمل هم کوي. قرآن چې زده که بل ته ښیي، پې عمل وکړو. نو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا له سائق الى الجنه ودلیل الى الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي انا له، زه د ده دپاره سائق الى الجنه، دا سړی به زه جنت ته بوځم، دی به زه جنت ته شړم. سائق تاسو به لیدلی یو کس چې بل سړی روان کړی دي، انا سائق الى الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي زه به جنت ته بوځم، ما به روان کړی دا سړی چې چا قرآن زده کو او بل ته هم وښودو او عمل یې پې هم وکړو. بس دا د قرآن استاذ، خو چې عمل پې هم کوي او بل ته هم ښیي او په خپله یې زده کړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه سائق الى الجنه، ما به دې جنت ته روان کړی، دی به زه جنت ته بوځم. او ودلیل الى الجنه، او د دې سړي د جنت د تلو دلیل به زه یم، زه دلیل هم یم، زه سائق هم یم او زه دلیل هم یم، جنت ته به هم زه بوځم. او ودلیل الى الجنه، او د جنت دلیل به هم زه یم. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چا قرآن زده که او بل ته یې وښود او په خپله یې پې عمل هم وکړو، به قرآن زده کوو، به یې بل ته ښیو، به پې عمل کوو. د کومو ماشومانو چې نن قرآن ووي، بس د دوی به اوس د هر څه نه پال شي، ما قرآن کې دا حکم ووي، بس زما پې عمل، بس 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 ما ته قرآن کې رالل چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، بس زنانه به وایي اوس به زه خپل زینت چاته نه ښکاره کوم، بغیر د ضرورت نه به زه اوس د کوره بهر ته نه وځم، ځکه ما قرآن ووي، ما د الله کلام ووي، بس زه به اوس بغیر د ضرورت نه د کوره نه وځم، بس ما قرآن ووي، ما قرآن ووي، زه به زینت بل چاته نه ښکاره کوم. نو بنیادی خبره په قرآن کریم باندې عمل کول دی، چې مونږ قرآن ووایو عمل پې وکړو. څومره ماشومانو چې قرآن ختم کو، دغه قرآن به راوالی او غیږ کې به ونیسئ چې زما په دې قرآن عمل دی، بس زما په دې قرآن عمل دی، بس چې دې قرآن کې الله څه ویلي دي بس هغه ما منلي دي الله، بس 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 با زما ژوند به نور د قرآن مطابق تیریږي، زما ژوند به د قرآن مطابق تیریږي. بس دا یو لوز وکړو د قرآن سره،
زه ملګرو ته وایم چې خدای مونږ او تاسو ټول دې مونږ بار بار د حرمینو زیارت نه بوځي، هم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روضه سلام پیش کوئ هلته وایئ د الله حبیبه چې تاسو خبرې کړي دي د الله حبیبه ما منلي دي، بس ما ومنلې زه منلو له راغلی یم، زه لوز قول له راغلی یم چې بس ما ومنلې بس الله حبیبه چې څه دي د خولې نه ایستلي دي، که هغه د منلو دي مې منل، چې هغه ځان د بندولو دي چې دا مه کوئ هغه به نه کوم، او څه چې دي ویلي چې کوئ هغه به کوم، بس په لنډو خبره قرآن باندې عمل کول. د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی زه به نه یم او ډلې به راوځي او جهنمي ډلې به راشي، خو زه به نه یم لم اراهما ما نه دي لیدلي، زه به نه یم نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات، زه به نه یم خو داسې زنانه به راوځي چې کپړې به یې اغوستي او بربنډې به یې داسې لنډې تنګې جامې به یې جوړې کړي چې اندام به پکې پیژنده شي، یا به دومره نری چې اندامونه به یې پکې ښکاري. باس وی زه ما نه دي لیدلي خو من اهل النار دا د جهنمیانو نه دي، خارو اوسهن کاسنمة البخت المائله، او سرونه به یې داسې وي لکه د اوښ دا قوب، دلته به یې پکې چونټکه جوړه کړي او دا لوپټه پې دنګه پرته لیدیم دي داسې لوپټه پې دنګه پرته یو لوی چونټکي، نه وایي ما نن قرآن ووي باس زه به نور سر کې چونټکونه نه جوړوم، باس ما قرآن ووي بس زه به نور نه جوړوم. د دواړو جهانو سردار فرمایي لم یجدن رائح الجنه، په دې زنانو باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې نه لګي، بوی سودا د آخرت سودا وکړو، ځان د قرآن مطابق جوړ کړو. د دواړو جهانو سردار د اختر مانځه روانو، یا رکوټي اختر مونځ دی یا د غټ اختر مونځ دی، زنانې ولیدلې. د دواړو جهانو سردار ورته یا معشر النساء تصدقنا، ای زنانو ای د زنانو جماعته تصدقنا، ډېرې صدقې ورکوئ. ما په جهنم چې کله ولیدو نو ډېرې پکې زنانه وې، بس صدقې ډېرې ورکوئ. ما په جهنم کې ډېرې زنانه لیدلي دي، زنانو یا معشر النساء تصدقنا، زنانو صدقې ډېرې ورکوئ. ما په جهنم کې ډېرې زنانه لیدلي دي. بیا ورته وي تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تاسو کې دوه کمی دي، یو تاسو لعنتونه ډېر رالېږئ، خیرې ډېرې کوئ، لعنت وغایئ په مخه، خیرې او لعنتونه لېږئ، بل د خاوندانو ناشکري کوئ. بس په دې وجه ما په جهنم کې ډېرې ولیدلی. یا معشر النساء تصدقنا، ای د زنانو جماعته صدقې ورکوئ، ځان د جهنم نه بچ کئ. بس زنانو قرآن روالی، دا قرآن خپلې مخې ته کېدی، وایي چې دې قرآن کې الله څه ویلي زما لوز او قول دی، بس چې زما به پې عملي باز